ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਲ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਲ ਸਾਈਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੇਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸੈਲ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੈਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਲਸ ਹੀ ਸੈਲਸ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। elongate ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। डिफरेंशिएशन होएगी अपने को। डिफरेंशिएशन मतलब कि अगर सैल इलोंगेट हो रहा मतलब कि कोई हार्ट दा सैल है फॉर एग्जांपल, वो की कर रहा अपने कोले हार्ट दे सैल की कर रहा, डिवाइड कर रहा, सैल्स बन रहा, उन्होंने की एक पर्टिकुलर फंक्शन देके भी तू सैल दे की करनी है, सैल आ वाले सैल ने की करना, हार्ट दी पंपिंग करनी है, तो वो की करेगा, ऑर्गन बनाएगा। तो उदा ही तरह अपने को कुछ सैल्स की करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਿਓਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਮਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਜਰਮ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈੱਲ ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, एक ही अपने को एक प्रॉपर ऑर्डर दे विच की चलेगा, एक साइकिल चलेगा। तो आप कह सकते हैं कि जिहड़ी सैल साइकिल है एक ही एक ऑर्डर्ड दे विच हुंदी है ते एक ही अपने को एक सीक्वेंशियल है। एक ही अपने को एक सीक्वेंशियल है, मतलब एक सीक्वेंस मैनर दे विच पूरा प्रोसेस के अपने को फॉलो होएगा कि सैल की है किवें डिवाइड कर रहा है, किवें वो अगे अपने को फर्दर की डीएनए बना रहा, डीएनए तो बाद एक सैल तो अपने को दो सैल किवें बन रहे हैं, दो तो अपने को चार किदां बन रहे हैं। भी चीज चल रही है तो अपने कौन कंट्रोल करता, अपने मदर कंट्रोल करते भी तू ये काम करना या तू ये काम नहीं करना या तू ये काम इदा करना। तो उदा ही अपने को सैल दे विच की है, सैल अपने को सैल दे विच अपने को न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस दे विच अपने को जेनेटिक मटीरियल है, मीनस अपने को डीएनए। तो हुण अपने को आपां गल करिए अगर कि अपने को डीएनए है तो सैल दे विच कोई भी चीज कंट्रोल कर रहा है तो कौन कर रहा है, अपने को डीएनए उन्होंने की कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। डीएनए भी अपने को की करदा है, प्रोटीन बनाएगा। डीएनए की करेगा, प्रोटीन बनाएगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनाएगा। डीएनए का काम आ क्यों की करेगा, प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन एक स्पाई की तरह काम करनगे, वो दसणगे प्रोटीन, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनणगे। वो प्रोटीन्स की कहणगे भी तू की आ वाला काम करना सैल दे विच, तू की डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स है, मतलब तू आ वाला डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो मतलब अपने को आपां ये कह सकते हैं कि जो सैल साइकिल आ वो की अपने को जेनेटिकली कंट्रोल, जेनेटिकली ये की अपने को पूरा का पूरा प्रोसेस की है कंट्रोल, ठीक है जी। तो अगे आप अगर गल करिए कि सैल साइकिल अपने को सीक्वेंशियल है, तो अपने को एक प्रॉपर दे विच की अपने को एक फेसेस ने भी अपने को किदा है पूरा का पूरा की सीक्वेंस चलता। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एग्जांपल लेने हैं कि अपना ब्याह, ठीक है जी, ब्याह तो पहला अपने को कुछ के आप करते हैं, प्रैपरेशंस करते हैं ना। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿਆਹ ਵਿਆਹ। ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲ ਸਾਈਕਲ ਆ, ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੰਟਰਫੇਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ कि एक छोटा जिहा टाइम पीरियड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ जिस टाइम पीरियड 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਮ ਫੇਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿ ਐਮ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੈਪ ਫੇਸ ਹੈ, ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਫੇਸ ਹੈ, ਐਸ ਫੇਸ ਔਰ G1 ਫੇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦੋ ਫੇਸ ਹੋਣਗੇ, मीन्स अपने को एक की होएगा, अपने को प्रिपरेटरी फेस होएगा, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस, और दूसरा की होएगा अपने को एम फेस।
ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਐਮ ਫੇਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਲਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈਸਟਿੰਗ ਫੇਸ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਰੈਸਟਿੰਗ ਫੇਸ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਟਾ ਫੇਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਫੇਸ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਫੇਸ। ਐਮ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ, ਵਨ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਸੈੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਈਸਟ ਦਾ, ਕਿ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਆ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੰਟਰਫੇਸ ਲਏਗਾ, ਤੇ 5% ਜੋ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਲਏਗਾ, ਮੈਟਾਫੇਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ 24 ਆਵਰਸ। 24 ਆਵਰਸ ਮੀਨਸ 95 ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 23 ਆਵਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਲਈ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, 1 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫੇਸਿਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੇਸਟ ਫੇਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ G1। G1 ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਫੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ G1 ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਕਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ G1 ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਫੇਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, S ਫੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਫੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ G2 ਫੇਸ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, 2 ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਟਾਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ M ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਫੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੈਰੀਓਕਾਈਨਸਿਸ and second one is cytokinesis। कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस नेम तो पता लग रहा है, साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस मींस डिवीजन, साइटो मींस साइटोप्लाज्म दी, मतलब साइटोप्लाज्म की करेगा इत्थे डिवाइड करेगा, मतलब की होएगा 2 सैल्स दे विच अगर अपने को सैल दी साइटोप्लाज्म दी की होएगी डिवीजन होएगी। अगर कैरियो तो वर्ड दा मीनिंग मैं दसा तो कैरियो की होएगा अपने कोले न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस दी की होएगी इस डिवीजन होएगी, कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियस दी डिवीजन। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ G1 S ਫੇਸ ਔਰ G2 ਫੇਸ, this whole G1 S ਔਰ G2 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਫੇਸ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਫੇਸ ਆ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਫੇਸ, ਰੈਸਟਿੰਗ ਫੇਸ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੈਸਟਿੰਗ ਫੇਸ ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਫੇਸ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਫੇਸ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਫੇਸ। मतलब क्यों, क्योंकि इत्थे अपने कोले की हो रही है, प्रैपरेशन हो रही है, किहदी प्रैपरेशन हो रही है, डीएनए ने की करना, सेल ने सॉरी सेल ने की करना दे विच अपने कोल डिवाइड करेगा। ਤਾਂ इंटरफेस अपने कोल हो, ਤਾਂ ਇਹ अपने कोल ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੋਲ ਨੂੰ M ਫੇਸ, this is called M ਫੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ G1 ਫੇਸ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਫੇਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ 1 ਬਾय 1 ਕਰਕੇ ਵੀ G1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, S ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, G2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਟਾਫੇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ M ਫੇਸ, M ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਰੋਕਾਈਨਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਰੀਓਕਾਈਨਸਿਸ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ PMAT। PMAT ਕੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ P ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫੇਸ, M stands for metaphase, A stands for anaphase,
और नेक्स्ट की होएगा अपने कोले टीलोफेज। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ G1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ G1 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਫੇਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ G1 S ਫੇਜ਼ ਤੇ G2। ਤਾਂ G1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਨੇ S ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ G2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ G1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ G1 ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ G1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੌਂਗੇਸਟ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੌਂਗੇਸਟ ਫੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ G1 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੌਂਗੇਸਟ ਫੇਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿੰਥੇਸਿਸ। ਕਿਹਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਲ ਆਰਗੇਨੈਲਿਜ਼ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸਾइटोप्लाज्म है, आरएनए ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ G1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, G1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, S ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, G2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ G1 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ आरएनए एंड प्रोटीन, मतलब अपने को की बनने आरएनए एंड प्रोटीन्स बनने, प्रोटीन बनने, प्रोटीन बनने तो अपने को आप कह सकते हैं कि अपने को अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होएगी, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होएगी, सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन की अपने को सारे के सारे प्रोटीन की अपने को सिंथेसिस होंदी है अपने को G1 फेज दे विच, एक्सेप्ट बायोलॉजी भी एक किया एक्सेप्शंस नाल बनी हुई है। तो अपने को जिहड़ा हिस्टोन प्रोटीन आ, हिस्टोन ते ट्यूबुलिन, एक्सेप्ट इन्हां दे एक्सेप्ट अपने कोल की आ सारे दे सारे जिहड़े प्रोटीन्स ने वो की सिंथेसाइज हो रहे ने अपने कोल किहदे विच G1 फेज दे विच। सिर्फ हिस्टोन ते ट्यूबुलिन आ जिहड़े अपने कोल G1 फेज दे विच की आ प्रिपेयर नहीं हो रहे। उस तो बाद अगर अपने को अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं तो सैल ऑर्गेनेलिज भी डुप्लीकेट होंदी है अपने कोले। ठीक है जी, सैल ऑर्गेनेलिज भी अपने कोले की होणगियां इहदे विच डुप्लीकेट होणगियां, मतलब सैल ऑर्गेनेलिज दी भी सिंथेसिस होएगी सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट। इहदे च भी थोड़ी जी एक्सेप्शन अपने कोले, एक्सेप्ट किनू लैके माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ਇਹਦਾ भी रीजन दसूंगी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एंड ਦੇ ਵਿੱਚ, मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ S फेस करांगे G2 फेस करांगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म की G1 फेस ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों नहीं बनते, हर एक चीज का रीजन दसूंगी। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म सॉरी क्लोरोप्लास्ट है ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਥेसाइज नहीं हो रहा, बाकी सारी सैल ऑर्गेनेलिज ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਥेसिस हो रही है। एक होर अपने को ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ गोल्गी, गोल्गी भी अपने को ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ प्रिपेयर नहीं होंगी, मतलब ਸਿੰਥेसाइज नहीं होंगी। तो हम अपने को की माइटोकॉन्ड्रिया ते क्लोरोप्लास्ट ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ बाकी जिन्नियां भी सैल ऑर्गेनेलिज ने, बहुत सारी सैल ऑर्गेनेलिज ने, वो सारी अपने को कितने प्रिपेयर हो रही ने। ठीक है, प्रैपरेशन कितने चल रही है अपने को G1 फेज दे विच। तो नेक्स्ट देखिए अगर अपने को हमने सारी प्रोसैस ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ એનર્ਜੀ भी तो चाहिए है, ये तो है नहीं भी सारा प्रोसैस उदा ही हो रहा है विदाउट एनर्जी। तो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी होएगी तो मतलब की होएगा इत्थे एटीपी प्रोडक्शन भी होएगी, मतलब अपने ਨੂੰ की चाहिए है एटीपी भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए है सारे काम ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, मतलब एटीपी ਦੀ प्रोडक्शन भी ਇੱਥੇ ही होएगी G1 फेज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ G1 ਫੇਸ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੇਸਟ ਆ, ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰਐਨਏ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਲ ਆਰਗੇਨੇਲਿਜ਼ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸੈਪਟ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਐਂਡ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ। ਉਧਰੋਂ ਹਿਸਟੋਨ ਤੇ ਟਿਊਬੁਲਿਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ G1 ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਏਟੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मतलब क्यों, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। G1 ਫੇਸ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ S ਫੇਸ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ, मतलब S ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ S ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫੇਸ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫੇਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫੇਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਡੀਐਨਏ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ S ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀਐਨਏ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲ, मतलब जेनेटिक मटीरियल ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਡੀਐਨਏ।
ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ G1 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਨ ਤੇ ਟਿਊਬਲਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਐਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਗੀ ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਕਿ ਜੋ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਲ ਆ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਫੋਰ ਐਸ ਫੇਜ਼। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਿਫੋਰ ਐਸ ਫੇਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ क्रोमोसोम्स ਦੇ ਵਿੱਚ। क्रोमोसोम्स ਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ that is called सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर ਆ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਸਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ काइनेटोकोर ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ काइनेटोकोर। ठीक है जी। तो इन्होंने ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ क्रोमैटिड्स। तो ਜਿਹੜਾ एंड वाला पार्ट ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ that is called टीलोमियर। टीलोमियर। तो ये अपने कोले की ने डॉटर सिस्टर ने क्रोमैटिड्स ने। ठीक है जी। टीलोमियर्स अपने कोले विद एजिंग की अपने कोल ਜਿਹੜੇ एजिंग ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ एजिंग ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ टीलोमियर्स ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ टीलोमियर्स ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ क्रोमोसोम्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ एजिंग ਹੋ ਰਹੀ है। ठीक है जी। एजिंग ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ टीलोमियर ਕੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਰੀਮਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਐਂਟੀ एजिंग ਕਰੀਮਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੈਲਿਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਲਾ ਲਓ ਹਾਈਲੂਰੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ टीलोमियर्स ਦੇ ਐਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ टीलोमियर्स एंड के गायब ना हो जाए इन्होंने प्रिवेंट कर दिया ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ मतलब ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਏਜ ਕੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ मतलब ਏਜਿੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਏਜ ਆਪਾਂ ਬੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰੋਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ टीलोमियर ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ क्रोमोसोम है पूरा ਦਾ पूरा स्ट्रक्चर की है अपने कोले क्रोमोसोम एक सेंट्रोमियर है। ठीक है जी। एक काइनेटोकोर है अपने कोले आ की है क्रोमैटिड्स ने। ठीक है। एक क्रोमोसोम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ मतलब ਆਰਮਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ क्रोमोसोम्स ਨੇ 46 क्रोमोसोम्स। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 46 क्रोमोसोम्स ਨੇ ਤੇ 23 ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 46 क्रोमोसोम्स ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 46 ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀ क्रोमैटिड्स ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ 46 ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ क्रोमैटिड्स ਨੇ। ठीक है। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਫਟਰ ਐਸ ਫੇਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਸ ਫੇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਫੇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ क्रोमैटिड ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਰਮਸ ਕੀ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ मतलब क्रोमोसोम ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ सेंट्रोमियर ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ठीक है। सेंट्रोमियर ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ बट ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਮਸ ਕੀ ਆ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ क्रोमोसोम्स ਨੇ। क्वेश्चन तो आ ही रहा कि ये दो क्रोमोसोम्स ने नहीं एक ही है सेंट्रोमियर एक ही है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਆਮ ਆ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋਗੀ ਬਟ ਜਿਹੜਾ क्रोमोसोम ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਹੈ मतलब ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਫਟਰ ਐਸ ਫੇਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 46 ਤੇ 46 क्रोमोसोम्स ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਮ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ मतलब ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਦੋ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਸ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी स्टूडेंट्स ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ G2 ਫੇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ G1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ S ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ G2 ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ G1 ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ S ਫੇਸ ਨੇ DNA ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਬਚਿਆ ਕੁਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ G2 ਫੇਸ मतलब ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚਿਆ ਕੁਚਿਆ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ
G2 फेस करूगा तो की करेगा ये देखो अपने को की होगा इनू इट इज आल्सो नोन एज पोस्ट एस फेस। पोस्ट एस फेस क्यों कहते हैं क्यों क्योंकि एस फेस तो बाद अपने को ये चल रहा है दैट इज कॉल्ड पोस्ट सिंथेटिक फेस। और ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਫੇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਫੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਫੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ G1 ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਲ ਆਰਗੇਨੈਲਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸੈਪਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੈਮੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਆਰਗੇਨੈਲਿਜ਼ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸੈਮੀ ਆਟੋਨੋਮਸ that is called mitochondria and Golgi। ये अपने कोल की सी सॉरी not a Golgi that is plastids। एक ही अपने को सैमी ऑटोनोमस ऑर्गेनालिज ने क्यों इन्होंने सैमी ऑटोनोमस ऑर्गेनालिज बोल दिया कि कुछ काम ये की कर दी अपने आप कर दी कुछ काम ये की कर दी अपने को न्यूक्लियस पर डिपेंड होंगी है मतलब कि अद्धा काम इन्होंने की करना होंगे अपने आप कर दिया ने ते अद्धा काम ये की कर दिया ने न्यूक्लियस करता क्यों क्योंकि इन्होंने को कुछ अपना माइटोकॉन्ड्रिया होंगे ठीक है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता। तो हम देखो इतने अपने को न्यूक्लियस वाला काम सीगा ये कहता माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स कहंदियां पहला तुसी न्यूक्लियस वाला न्यूक्लियस नु कहंदी तो अपना काम निबेड़ ला पहला तो आप सिंथेसाइज हो जा उस तो बाद की ਅਸੀਂ अपना फंक्शन करांगे ते उस तो बाद अपने को मतलब कि G2 फेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ ਮਾਈਟੋਕॉन्ड्रिया ਤੇ प्लास्टिड्स ਕੀ ਹੋਣਗੇ सिंथेसाइज होंगे। एक अपने को प्रोटीन सी हिस्टोन ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ट्यूबुलिन हिस्टोन अपने को एस फेज ਦੇ ਵਿੱਚ सिंथेसाइज हो ਰਿਹਾ ਸੀ तो G2 फेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ट्यूबुलिन ਕੀ ਹੋਏਗਾ अपने को सिंथेसाइज होएगा ਜਿਹੜਾ प्रोटीन है ट्यूबुलिन ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ अपने को G2 फेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ सिंथेसाइज होएगा। ठीक है जी दिस इज ऑल अबाउट ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਕਿ G1 ਫੇਸ ਸੀ S ਫੇਸ ਸੀ G2 ਫੇਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਟਾ ਫੇਸ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਟਾ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਫੇਸ ਮੈਟਾ ਫੇਸ ਐਨਾਫੇਸ टीलोफेस ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਰੀਓਕਾਈਨਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ।